The year 2020 has been one of the worst years recorded in the history of time. March 2020 saw a disease spread like wildfire across the entire globe. COVID-19 has cost the world in one of the most destructive ways possible. We have seen and heard and watched people get infected and die with no proper funeral services except incarceration. The governments of the world have incurred huge losses in cases of business, health, and general administration. Students have seen their ambitions and their futures crumbling to dust and burning to ashes right in front of them. India was struck with this epidemic in March 2020, and within the first 1,000 cases, the country went into full lockdown, putting strain on health, business, agriculture, and more. Students in our country have never before seen the cracks in our education so well. From the cancellation of classes to our graduation being stuck at the mercy of a legal system that prioritizes the laws rather than the health of the students. From preaching the fact that every life matters to blatantly stating that students cannot take care of their welfare, it is the job of the authorities. We as students have realized that nobody would care about our health or our families as long as the government gets what it wants. No consultation with students and their parents have been taken into account as our legal and education ministries open up colleges and universities for offline examinations like NEET, JEE and more. We have seen and heard our esteemed ministers comparing the future of a student with shops of alcohol, saying if alcohol selling shops can open up for business, students can also attend schools and colleges and take offline examinations. COMEDK is a living, breathing example of what offline exams can lead to. We need our ministers to understand that if they consider us to be the future of our nation at all, they need to make sure we survive long enough to be the future of India. GPS Presence on the Mic has taken a small initiative where we open our Facebook page to the public to let students share their views on our plight. We here promise you that your concerns and voice will not go unheard. Share your concerns with us so we can help each other to continue our protest against these life-threatening actions and decisions of UGC and other such institutions who may stay for education and the betterment of the country fails to see the dangers of holding offline examinations. Andrew Banerjee from GPS Presence on the Mic. মার্চ 2020-তে শুরু হয় লকডাউন এবং জুন 2020-তে শুরু হয় আনলক, যা এখনও চলছে। ইন্ডিয়াতে করোনা আক্রান্তর রেকর্ড প্রায় 30 লক্ষ। অ্যাক্টিভ কেসেসও বেশ ভালোই নম্বরে আছে। ভ্যাকসিন কবে আসবে তার এখনও ঠিক নেই এবং সিচুয়েশন একেবারেই আন্ডার কন্ট্রোল নয়। এবং লাস্ট 2 মাসের আনলকে দেখা গেছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেট্রোপলিটন বাদই দিলাম, ছোট ছোট টাউন্সগুলোতেও করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তার কারণ উই আর অ্যান ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি। এবার একটাই বক্তব্য, সেটা হচ্ছে এখনও যখন ভ্যাকসিনের কোনো আশা নেই বা কবে আসবে ঠিক নেই, কেসেস বেড়েই যাচ্ছে, সিচুয়েশান আন্ডার কন্ট্রোল নয়, এই সময় কি এই পরিস্থিতিতে কি স্টুডেন্টসদের লাইফগুলোকে থ্রেটেন করা খুব জরুরি? মানছি সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এখন যদি পরীক্ষা না নেওয়া হয় তাহলে স্টুডেন্টের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার সাফার করবে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারটা ইম্পর্ট্যান্ট নাকি স্টুডেন্টের লাইফগুলো ইম্পর্ট্যান্ট?
সেটা মেনটেন করা দরকার, সেটা ভাবা দরকার। এটা বোঝা দরকার যে উই আর নট এগেনস্ট এক্সামিনেশনস। না, এক্সামিনেশনস হওয়া দরকার এবং হবে, কিন্তু উই আর এগেনস্ট কন্ডাক্টিং দ্য এক্সামিনেশনস ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক, যেখানে লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেবে, এবং স্টুডেন্টরা তো একা এসে পরীক্ষা দেবে না, তাদের সাথে অ্যাটলিস্ট বাড়ির কেউ একজন যাবে। এবং তার থেকে বড় কথা, স্টুডেন্টরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এটা একটা ন্যাশনাল ওয়াইড এক্সাম। এবং যে স্টুডেন্টটা হয়তো কন্টেনমেন্ট জোনে থাকে তাকে আসতে হচ্ছে পরীক্ষা দিতে, কিংবা যে হয়তো সেফ জোনে থাকে তাকে একটা কন্টেনমেন্ট জোনে আসতে হচ্ছে পরীক্ষা দিতে, ট্রাভেল করতে হচ্ছে। তখন স্টুডেন্টের লাইফটা কে দেখবে? এবং তার থেকে বড় কথা, সেগুলো না হয় প্রিকশনারি মেজার নেওয়া হলো। হ্যাঁ, মানছি সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে পরীক্ষা যখন কন্ডাক্ট করা হবে হলের ভেতরে সমস্ত রকমের প্রিকশনারি মেজার্স নেওয়া হবে, কিন্তু হলের বাইরে সেটাকে দেখবে। এবং তার থেকে বড় কথা, স্টুডেন্টটা যে হাতে গ্লাভস, মুখে মাস্ক, মাথায় ক্যাপ বা সমস্ত রকমের প্রিকশনারি মেজার্স নিয়ে পরীক্ষা দিতে বসলো, স্টুডেন্টের মেন্টালিটিটা ঠিক থাকবে সেই অবস্থায় পরীক্ষাটা দেওয়ার? সেটা ভেবে থাকা দরকার। কারণ আমরা সবাই জানি, হ্যাঁ, এক্সাম দেওয়াটা যতটা ইম্পর্টেন্ট, তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট এক্সামটা যে দিচ্ছে সে যেন এক্সামের মতো এক্সামটাকে দেয়, এবং তার থেকে ইম্পর্টেন্ট যে এক্সাম দিচ্ছে তার হেলথটা যেন ঠিক থাকে, কারণ সেটাই ইম্পর্টেন্ট, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আবারও বলছি, উই আর নট এগেনস্ট এক্সামস, বাট উই ওয়ান্ট দ্য এক্সামস টু বি কন্ডাক্টেড ওয়েন দ্য সিচুয়েশন ইজ নর্মাল। একটা আবেদন, একটা রিকোয়েস্ট অ্যাজ আ নাগরিক, অ্যাজ আ স্টুডেন্ট। Have seen that how the SOPs have failed in all the recent examinations taken. We don't want to risk our lives and give an examination. We want to postpone it until and unless the COVID situation gets better and vaccine comes to the market. When all the government meetings and court sessions are being held virtually, then why are they expecting the students to risk their lives and sit for the examination just for those coaching mafias? নমস্কার, আমি অনিশ দত্ত, জিপিএস প্রেজেন্স অন দি মাইক ইউটিউব চ্যানেলের একজন মেম্বার এবং একজন ছাত্র। মার্চ 2020 সেই দিন গোটা ভারতবর্ষ লকডাউনের আবহাওয়ায় চলে গেছিল। হাজারটা কেসেসের মধ্যে ভারত সরকার লকডাউন ডিক্লেয়ার করে দেয়। আস্তে আস্তে কাটে অনেক মাস, কিন্তু পরিস্থিতি আরও জোরালো হতে থাকে এবং আনলক 1-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় ঠিক জুলাই মাস থেকে। কিন্তু এটার সাথে সাথে একটা নতুন প্রবলেম বা যাকে বলে বিপদ উপস্থিত হয়, সেটা হলো অফলাইন এক্সামিনেশনসে, যেখানে গোটা বিশ্ব, সে ইউরোপ হোক, আমেরিকা হোক, ল্যাটিন আমেরিকা হোক, আফ্রিকা হোক, চাই এশিয়ার যে কোনো দেশই হোক না কেন, তারা স্বাস্থ্যকে সবথেকে বড় মর্যাদা এবং অন্যান্য জিনিসকে দ্বিতীয় সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট মর্যাদা হিসেবে দিয়েছে। কারণ তারা জানে সব কিছুর আগে জীবন আগে, তারপর অন্য কিছু। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হলো না। ভারত সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু এক্সামিনেশনসের টাইমিং এবং স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি কখন খুলবে সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে। এটা বলা ভুল হবে যে ভারত দেশ করছে, এটা ভারত সরকার করেছে। আমরা জানি কমেটকে এক্সামসে প্রায় 57 জন মারা গেছে এবং 5317 জন স্টুডেন্টস ইনফেক্টেড হয়েছে। এরকম একটা পাবলিক গ্যাদারিংয়ে এরকম ফল যদি ভারত সরকার দেখে, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে আগামী পরিস্থিতিতে কী হবে যদি অফলাইন এক্সামিনেশনস ডাকে। রিসেন্টলি জয়েন্ট এন্ট্রান্স, নিট এবং এই সমস্ত এক্সামসের টাইমিংও ডিক্লেয়ার করছে সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে নাকি অফলাইনে এক্সাম দিতে হবে। আমি নিজে একজন স্টুডেন্ট হয়ে এবং আমার সমস্ত কমরেডগণদের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে শুধু একটাই আমার বিনীত অনুরোধ যে প্লিজ এক্সামস যেন হোল্ড না করা হয়। সরকারের এই ইউনিল্যাটারাল ডিসিশন স্টুডেন্টসদেরকে এবং স্টুডেন্টসদের প্যারেন্টসদেরকে না জানিয়ে করাটা সবথেকে বড় অপরাধ, এবং সেই অপরাধের সোচ্চার প্রতিবাদ আমি অ্যাজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য স্টুডেন্টস আমি এটা করছি, এবং আশা করি যে সরকার এই অনুরোধটা শুনতে বাধ্য হবে। কারণ এটা আমার একার না, এটা গোটা ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায়, ছাত্রছাত্রীদের সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে আসছে। Dear Ramesh sir, if you can't manage your duties, then please resign. It's just because of your decisions and the Supreme Court's verdict that 30 students have committed suicide so far. As per records, more than 70,000 cases are diagnosed per day.
and in this situation it is impossible for us to sit for all other competitive exams like NEET, JEE and all, and so we want postponement of exams until and unless the COVID situation gets better.